اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ایران پہلی بڑی خبر آ رہی ہے ایران کو لے کر۔ جی ہاں، خبر ہے کہ ایران سے کشیدگی میں، یعنی جو امریکہ، ایران اور اسرائیل تینوں کی چھڑ گئی ہے گویا کہ، تو اب اس کشیدگی میں شدت آ گئی ہے، اور اس شدت کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے قطر اور بحرین سے اپنے ہزاروں فوجیوں کو نکال لیا، بلا لیا۔ یعنی ایران سے کشیدگی میں شدت کی صورتحال یہ ہو گئی کہ امریکہ نے بحرین سے اور قطر سے اپنے ہزاروں فوجیوں کو بلا لیا ہے، اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان نے بھی اپنے سفارت خانے سے ہندوستانی شہریوں کو خبردار کیا کہ صورتحال سنگین ہے۔ ایران میں جو سفارت خانہ ہے، ہندوستان نے اپنے تمام لوگوں سے کہہ دیا کہ جلد سے جلد ایران چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ یعنی یہ خبریں بتا رہی ہے کہ اب ایران اور امریکہ میں بہت جلد جنگ کے حالات بن رہے ہیں۔ جبکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ایرانی صدر نے، اس کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے ایرانی صدر کا، کہ امریکہ سے مذاکرات یعنی ڈائلاگ اور بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، یعنی حالات کچھ اچھے اور پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان نے بھی اپنی سفارت خانے کو وہاں سے بلا لیا ہے، سفیروں کو، ادھر سے امریکہ نے بھی قطر اور بحرین سے اپنے فوجیوں کو بلا لیا ہے، جو حالات بتا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ میں بہت جلد جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ہر دل عزیز اور چہیتے سابق وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان، جو مشہور ترین کرکٹ کھلاڑی رہے ہیں، وہ پاکستان میں جیل کی سلاخوں میں بند ہے۔ لیکن خبریں آ رہی ہے کہ اب ان کی رہائی کے لیے، یعنی عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان میں ایک یوتھ فورس یعنی جوانوں کی فوج بنائی گئی ہے۔ ان کے حامیوں نے در خیبر میں اٹک پل پر قبضہ کر لیا ہے۔ آرمی چیف نے 5000 فوجی بھی بھیج دیے ہیں۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ پاکستان میں حالات اب سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان جو جیل کی سلاخوں میں بند ہے، ان کو رہا کروانے کے لیے باقاعدہ ایک جوانوں کی فوج تیار ہو گئی ہے، جو اٹک پل پر پہنچ کر وہاں پر قبضہ بھی کر چکی ہے، اور آرمی چیف نے 5000 فوجیوں کو بھیجا ہے۔ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ فوجی یعنی پاکستان کی آرمی اور یہ عمران خان کی گویا کہ حامیوں کی آرمی آپس میں اگر ٹکراتی ہے تو ایک برے حالات کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پوتن نے، یعنی جو رشیا کے پریزیڈنٹ ہے،
पुतिन ने तीसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड थर्ड वार यानी दुनिया की तीसरी जंग अजीम, जिसको हम बार बार कहते हैं कि बहुत जल्द करीब है। हम 3 साल से जब रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी थी उस वक्त ही मैंने कहा था कि ये तीसरी जंग अजीम के आसार है, लेकिन आज कंफर्म खबर ये आ गई कि पुतिन ने खुद तीसरी जंग अजीम शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की ने यानी जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, यहाँ के जिम्मेदार है यूक्रेन के, उन्होंने दिलराना अंदाज में दावा कर दिया और कह दिया कि रूस यूक्रेन पर नहीं रुकेगा, यानी रूस की भी तबाही तय है। लेकिन पुतिन और रूस की जो जंग है इस वक्त यूक्रेन से, वो तकरीबन 3 बरसों से जारी है और अब जो जंग शुरू हो रही है ये एकदम खतरनाक तीसरी जंग अजीम की शक्ल इख्तियार कर रही है। और खबरें तो यहां तक आ रही है कि रूस ने 300 ड्रोन और 50 मिसाइल के साथ यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया, यानी तीसरी जंग अजीम की शुरुआत पुतिन ने कर दी है, रशिया ने कर दी है। आइए नाज़रीन, गज़ा और हमास को लेकर, इजराइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली खबर तो ये आ रही कि गज़ा में इजराइल जंग बंदी की, सीज फायर की लगातार खिलाफ वर्जी कर रहा है और मुसलसल इजराइल फलस्तीनियों पर हमले किए जा रहा है। हालांकि गज़ा में रमज़ान का मुक़द्दस महीना, उसकी रौनकें, उसकी बरकतें साफ नजर आ रही है। वो दुनिया की अजीम तरीन बड़ी ईमान वाली मजबूत कौम है जो ऐसे हालात में भी रमज़ान का वेलकम कर रहे हैं और खंडर मस्जिदों में भी तरावी की नमाज में और हर वक्त नमाजों में भीड़ नजर आ रही है और लोग बड़े शौक से अल्लाह के हुजूर रोज़ा भी रख रहे हैं और तरावी और दीगर नमाजें भी अदा कर रहे हैं। लेकिन इजराइल लगातार उन पर गोलियां या फ़ज़ाई हमले या बमबारी कर रहा है। और दूसरी खबर ये आ रही है कि वहां पर तहरीक मुजाहिदीन जो हमास जो तंजीम है जो लगातार इजराइल से मुकाबला करती है, अब खबर है कि हमास का नया सरबरा, हमास का नया लीडर कौन होगा। तंजीम का इंतखाबी अमल आखिरी मरहले में दाखिल है। बहुत जल्द हमास के नए लीडर के नाम का ऐलान हो जाएगा। आखिरी बड़ी खबर आ रही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। जी हाँ, खबर है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर अभी अभी जो वजीर आजम बने हैं उन्होंने शपथ ली है, हलफ लिया है, जिसमें हमारे ओम बिरला साहब को यहाँ से नरेंद्र मोदी ने भेजा था बांग्लादेश में बाकायदा उनके शपथ के हलफ के प्रोग्राम में। लेकिन अब खबरें आ रही है कि बांग्लादेश के जो नए वजीर आजम बने हैं तारिक रहमान, उन पर इंतखाबी धांधली यानी इलेक्शन में करप्शन का संगीन इल्जाम लगा है। अपोजिशन पार्टियों ने दावा किया है कि उन्होंने इंतखाबी हेरा फेरी की है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की गई है। वैसे ये कंफर्म इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि तारिक रहमान बने तो उनका बहुत जल्द हिंदुस्तान से कनेक्शन मजबूत हो गया। उनका शपथ का प्रोग्राम हुआ तो हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी ने नुमाइंदा भी भेजा और इधर से हमारी पार्लियामेंट यानी सत्ताधारी पार्टी जो है बीजेपी बांग्लादेश के लिए फंड भी पास कर रही है। वहां पर स्टूडेंट्स यूनियन ने बांग्लादेश में ये इल्जाम लगा दिया है कि तारिक रहमान के हिंदुस्तान से गहरे ताल्लुकात है और ये गहरे ताल्लुकात ने जाहिर बात है कि इंतखाब में हेरा फेरी की होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में इंतखाब में इलेक्शन में लगातार हेरा फेरी होती है। अपोजिशन लगातार चिल्ला रही है ईवीएम में हेरा फेरी, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर गड़बड़, एसआईआर में हेरा फेरी। तो हिंदुस्तान में इन 10-15 सालों में जितने भी इलेक्शन हुए बीजेपी ने गड़बड़ और करप्शन से ही जीते हैं। अब तारिक रहमान का कनेक्शन में हिंदुस्तान से जुड़ गया है तो वहां पर तारिक रहमान पर भी संगीन इल्जाम लग गया है और इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। अपोजिशन ने दावा किया है कि तारिक रहमान ने इंतखाब में इलेक्शन में हेरा फेरी, करप्शन, घोटाले करके ही इलेक्शन को जीता है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है।
धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। अगर आप अपने चेहरे, दाग, धब्बे, निशान से परेशान हैं तो हर्बल नूर क्रीम आपके लिए बेहतरीन समाधान है। ये हर्बल नूर क्रीम डार्क स्पॉट्स कम करती है, पिगमेंटेशन कम करती है, मुहासे के निशान फीके करती है। सबसे खास बात इसकी नेचुरल ग्लोइंग, ब्राइट, स्मूथ दिखने लगती है। अगर आप साफ सुथरी और खूबसूरत स्किन चाहते हैं तो एक बार हर्बल नूर क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। होलसेल रिटेल दोनों में